Good morning, boys. How are you? I hope that you will feel or you will enjoy that online class very much. Now we are studying the non-detailed story, The Tempest. Puyal. I have narrated the story already and we had seen two paragraphs in the last class. Let us recall those two paragraphs. It was an island. There were two people. One is Prospero and their daughter, a beautiful daughter. Both lived in a cave. The cave consisted of so many apartments. One among them was their reading room, library, which contained so many books. And by his virtue of art, Prospero released so many good spirits which were imprisoned in trees by a witch called Sycorax. Sycorax, a witch called Sycorax. Sycorax is a witch means a சூனியக்காரி. அந்த தீவில் ஒரு குகையில் ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க. குகையில் பல அறைகள் இருந்துச்சு. ஒரு அறை வந்து லைப்ரரி. ப்ராஸ்பரோ தன்னுடைய திறமையால் மரங்களில் அடைத்து வைக்கப்பட்ட பல குட் ஸ்பிரிட்ஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தார். அதை அடைச்சி வச்சிருந்த சூனியக்காரியினுடைய பேர் விச். And among that good spirits, Ariel was the chief of that spirits. Now let us go to the third paragraph. Ariel took rather too much pleasure in tormenting an ugly monster called Caliban because he was the son of his old enemy Sycorax. Ariel took much pleasure in tormenting a particular person called Caliban. Caliban, son of Sycorax. Caliban யாருன்னா Sycorax அப்படிங்கிற சூனியக்காரனுடைய மகன். He is a monster. Monster means a large, ugly and frightening creature. A large, ugly, frightening creature. ஒரு பெரிய கொடூரமான தோற்றத்தை கொண்ட ஒருவன். அரக்கன். காலிபன்கிறது அரக்கன். இது யாருடைய மகனா? அந்த சைக்கோரக்ஸ்ங்கிற சூனியக்காரியினுடைய மகன். ஸோ ஏரியலுக்கு தன்னை அடைத்து வைத்திருந்த சூனியக்காரி வந்து ஒரு பெரிய எதிரி. அந்த எதிரியின் மகனான காலிபனை டார்ச்சர் பண்ணுறது, டார்மெண்டிங் இல்லையா? டார்மெண்டிங் மீன்ஸ் மேக்கிங் சம் ஒன் சஃபர், ஒருவரை கஷ்டப்படுத்துவது. அப்போ ஏரியல் காட் மச் ப்ளஷர் இன் டார்மெண்டிங் த காலிபன். ஒய்? பிகாஸ் ஹி வாஸ் தி சன் ஆஃப் திஸ் எனிமி, தட் இஸ் சைக்கோரக்ஸ். தன்னுடைய எனிமி, தன்னை கட்டுவித்து வைத்திருந்த அந்த சூனியக்காரியின் மகனை டார்ச்சர் பண்ணுறதுல அவனுக்கு அவ்வளோ இன்பமாக இருந்துச்சு. Caliban was employed like a slave to fetch wood and do the most laborious office, and Ariel had the charge of compelling him to these services. Ariel made him as his slave and he employed him to do laborious work. Ariel என்ன பண்ணா, இந்த காலிபனை தன்னுடைய ஸ்லேவா அடிமையாக வைத்து கஷ்டமான வேலைகளை மட்டும் அவனுக்கு கொடுத்து அவன் துன்பப்படுறதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான். எஸ்பெஷலி அவனுக்கு என்ன வேலை? டு ஃபெச் வுட், பெரிய கனமான தடிகளை கொண்டு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிற வேலையை அவனுக்கு கொடுத்தான். With the help of these spirits, Prospero could command the wind and the waves of the sea. With the help of these spirits, இந்த குட் ஸ்பிரிட்ஸினுடைய உதவியோட கடலில் பெரிய புயலை உண்டாக்குவதற்கும் காற்றையும் கடலையும் கையாளுவதற்கும் அவனுக்கு திறமை இருந்துச்சு. By his order, they raised a violent storm, in the midst of which he showed his daughter a fine large ship, which he told her was full of living beings like themselves. So, he showed a fine ship in the sea with his daughter Miranda. மிராண்டாவை பார்த்து கடலில் போகிற ஒரு பெரிய கப்பலை காட்டினாரு. And that ship consisted of souls like themselves. தங்களைப் போலவே, நம்மளைப் போலவே அழகான மனிதர்கள் உள்ளே இருக்காங்க. நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்? I have ordered the spirit to raise storm and waves. So immediately his daughter said, "Oh my dear father," said she, அப்பா இது என்ன? "If by your art you have raised this dreadful storm, have pity on their sad distress." Oh my father, if by your art you have raised this dreadful storm,
dreadful, extremely bad, extremely bad. With your virtue of art, if you raise a dreadful storm, have pity on the souls. நான் அந்த இப்படி பண்ணினீங்கன்னா ஒரு புயலை உண்டாக்கினீங்கன்னா அவங்க நிலைமை என்ன ஆகும்? Have pity on the souls. ப்ளீஸ் அவங்க மேலே இரக்கம் காட்டுங்க. See, the vessel will be dashed to pieces. Poor souls, they will all perish. கவனிச்சிக்க, this storm will make the vessel into pieces. துகள் துகள்களாக போய்விடும். Poor souls, என்ன, இந்த souls will all perish. Perish means அழிந்து போகும். Will be destroyed. All the souls will be destroyed. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு, be not so amazed daughter Miranda, be not so amazed, ரொம்ப ஆச்சரியப்படாத மகளே, there is no harm done, there is no harm done. அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஹார்ம்ஸும் நடக்காது, பெரிய தொந்தரவுகள் நடக்காது. I have so ordered it that no persons in the ship shall receive any hurt. I have already ordered that no persons will get any hurt. எந்த மனிதர்களுக்கும் எந்த விதமான தீங்கும் நடக்கக்கூடாது என்று I have already ordered that no persons should not get any hurt by this storm. நான் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்து விட்டேன். What I have done has been in care of you, my dear child, my dear Miranda. No, I am doing everything only in care of you. I am doing everything only in care of you. எல்லாம் உன்னுடைய நன்மைக்காக தான் நான் செய்கிறேன். You are ignorant. That means you know nothing. You are ignorant. Can you remember a time before you came to this cell? Can you remember, Miranda? Can you remember a time before you came to this cell? That means, can you remember anything before you come to this island? இந்த ஐலண்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? I think you cannot. I feel that you cannot remember because you are a small child then. For you are not then 3 years of age. உனக்கு அந்த நேரம் 3 வயது கூட இருக்காது. So you cannot remember those days. Turn to next page. 12 years ago, Miranda, continued Prospero. 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மிராண்டா அப்படின்ட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்றாரு. I was Duke of Milan. I was Duke of Milan. Duke means king. Then dukedom, kingdom. Duke na raja, dukedom na rajyam. I was Duke of Milan and you are a princess and my only heir. Heir means வாரிசு. I was the king of Milan. Milan என்ற ஒரு நாட்டினுடைய அரசன் நான். You are the princess. You are the princess. நீ வந்து அதனுடைய இளவரசி and you are the only my heir. என்னுடைய ஒரே வாரிசு நீதான். I had a younger brother whose name was Antonio, to whom I trusted everything. I have one younger brother. That means இளைய சகோதரன். I have one younger brother. I trusted him very much. நான் அவன் மீது மிகவும் நம்பிக்கை வைத்திருந்தேன். His name was Antonio. So who was Antonio? Antonio, Prospero's younger brother. Antonio na யாருன்னா Prosperoவினுடைய இளைய சகோதரன். And his name was Antonio. And the king of Milan, that is Prospero, trusted him very much. தம்பி மீது முழு விசுவாசம் வச்சிருந்தாரு. My brother Antonio, being thus in possession of my power, began to think himself the duke indeed. As I have trusted him, as I had given him all the power, he himself thought that he was the duke. தன்னைத்தானே அரசன் என்கிற அளவுக்கு அவன் நினைத்து கொண்டான். The opportunity I gave him of making himself powerful among my subjects awakened to his bad nature a proud ambition to deprive me of my dukedom. As I had given all the power to him, he thought himself as the king of Milan. So
what he said, he gave opportunity to his younger brother to make him so popular among the people. Since he had given every power and he had given opportunity to make himself popular among the citizens, among the people, எல்லா பவரையும் அவனுக்கு கொடுத்ததுனால மக்கள் மத்தியில் இவன் பிரபலமாகிவிட்டான். So he find a time to deprive Prospero. So he finds some time, some opportunity to deprive Prospero from the dukedom. தன்னுடைய அண்ணனான பிராஸ்பரோவை ராஜ்யத்திலிருந்து ஓரங்கட்டுவதற்காக he found some opportunities, found some time. This he soon effected with the aid of him, King of Naples, a powerful prince who was my enemy. மிராண்டா கிட்ட சொல்கிறான், நான் கொடுத்த பவர் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி he effected this with the help of my enemy, that is the king of Naples, a powerful king. என்னுடைய எதிரியான மிகவும் திறமை வாய்ந்த பலம் வாய்ந்த நேபிள்ஸ் நாட்டின் அரசனோடு என்னை துரத்துவதற்குரிய காரியங்களை செய்தான். Wherefore, said Miranda, did they not destroy us? Wherefore means ஆகையால். அப்போ ஆகையால் அவங்க நம்மளை அந்த நேரமே அழிச்சாங்களா அப்படின்ட்டு மிராண்டா கேட்கா. Wherefore, said Miranda, did they not that destroy us? அந்த நேரமே நம்மளை அழித்து விட்டார்களா? My child, அன்பு மகளே, answered her father. Answered Prospero சொல்கிறான், my child, என்னுடைய அன்பு மகளே, they dared not. So dear was the love that my people bore me. அவர்களுக்கு அதை செய்ய அந்த நேரம் துணிவு வரவில்லை. Because the people of my country, they loved me so much. என்னை அவர்கள் அதிகம் நேசித்ததால் அந்த அளவுக்கு அந்த நேரம் நம்மளை அழிக்கிறதுக்கு அவர்களுக்கு துணிவு வரவில்லை. Then what did they do? என்ன செஞ்சாங்க? Antonio carried us on board a ship, and when we were some leagues at sea, he forced us into a small boat without either tackle, sail, or mast. There he left us as he thought to perish. They carried us in a ship. They carried us in a ship. நம்மளை ஒரு கப்பலில் ஏற்றினார்கள். When we were some leagues at a sea, here leagues means nearly 3 miles. League, nearly 3 miles. Nearly 3 miles. They carried us in a ship, and from the shore, nearly 3 miles, they shifted us to a boat. That boat did not contain tackle. Tackle means a rope which can change the direction of sail. இல்லையா? பாய்மரத்தை திசை திருப்புவதற்காக உள்ள கயிறுக்கு தான் பேர் tackle. What is sail? Sailனா பாய்மரம். Then mast. Mast means a straight, what we call it as பாய்மர கம்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். A straight stick which hold the sail. ஒரு பாய்மரத்தை கட்டி இழுத்து பிடித்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பெரிய கம்பு. அப்போ பாய்மர கம்பு, பாய்மரம், பாய்மரத்தை இழுத்து கட்டும், பாய்மரத்தின் திசையை மாற்றும் கயிறு, எதுவுமே இல்லாமல் then why they cannot sail the boat neither an inch, ஒரு இன்ச் கூட பாய்மரம் இல்லாமல் அந்த போட்டு எங்கேயுமே மூவ் பண்ண முடியாது, போட்டை மூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ they shifted him in a boat which had no tackle, sail or mast. There he left us. They left us in the midst of the sea without anything, as he thought to perish. Perish means destroy. எதற்காக நம்மளை நடுக்கடலில் ஒன்றுமே இல்லாமல் விட்டாங்கன்னா, he thought that they will perish. நம்ம இறந்து போவோம்னு நினச்சி நம்மளை ஒரு போட்டில் கொண்டு விட்டுட்டாங்க. But a kind lord of my court, லார்ட்னா மந்திரின்னு சொல்லுவோம். பட் a kind lord of my court, என்னுடைய அரசவையிலே இருந்த ஒரு மந்திரி கான்சலோ, கான்சலோ, a kind lord of his court. கான்சலோங்கிறது அவனுடைய மந்திரி சபையில் உள்ள ஒரு இலகிய மனம் கொண்ட ஒரு மந்திரி. privately without the knowledge of king, without the knowledge of Antonio, ஆண்டனியோடைய நாலேஜ் தெரியாமலே, அவருக்கு தெரியாமலே privately placed in the boat water,
provisions. Provisions means food, apparel, and some books of which I prize above my dukedom. இந்த படகுக்கு தேவையான all the apparels, that is tackle, sail and the mast, அதோடு which he loved very much, நான் அதிகம் நேசித்த புத்தகங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டனியோவுக்கு தெரியாமல் தனியாக வைத்து விட்டான். Oh my father, said Miranda, what a trouble must I have been to you then. Miranda was shocked to hear this and he said, oh my father, அப்பா, what a trouble must I have been to you. உங்களுக்கு நான் எவ்வளவு சிரமமாக இருந்து விட்டேனப்பா அப்படின்ட்டு வருத்தத்தில் சொல்கிறான். No my love, no my daughter, no my child, இல்லை மகளே, said Prospero, you are a little angel that did preserve me. That did preserve me, that preserved, did plus preserve, preserved. You are my angel who preserved me. என்னை காப்பாற்றிய குட்டி தேவதையே நீதான். Your innocent smiles made me bear up against my misfortunes. Your innocent smile, உன்னுடைய கள்ளம் கபடம் இல்லாத சிரிப்பு, your innocent smiles made me to bear up all the difficulties, all the problems given by my younger son Antonio. என்னுடைய சகோதரனால் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா கஷ்டங்களையும் துன்பங்களையும் சகிப்பதற்கு ஒரே காரணம் கள்ளங்கபடம் இல்லாத உன்னுடைய சிரிப்பால் தான் எல்லாத்தையும் நான் சகித்து கொண்டேன். Our food lasted till we landed on this desert island. Our food lasted means continued. Our food lasted till we reached that desert island. பாலைவனமான இந்த தீவுல வந்து இறங்கு வரை நமக்கு உணவு இருந்தது. Since when my chief delight has been in teaching you, Miranda, and well have you profited by my instructions. Since when my chief delight has been teaching you, Miranda, என்னுடைய சந்தோஷம் எல்லாமே on teaching you, உனக்கு ஒவ்வொரு காரியங்களையும் கற்றுக் கொடுப்பதே என்னுடைய மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தது. And well you have profited by my instruction. I hope that you have profited by my instruction. என்னுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனால உனக்கு பலன் கிடைத்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். Heaven thank you my dear father. அப்பா, my father, heaven thank you. கோடி கோடி நன்றிகள் அப்பா, said Miranda. Now tell me sir, your reason for raising the sea storm. Now Miranda asked, tell me father, what is the reason for raising this storm? அப்பா, இந்த ஸ்டார்மை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு, இந்த புயலை இந்த கடலில் உருவாக்குறதுக்கு ரீசன் என்னப்பா அப்படின்ட்டு கேட்குறேன். Know then that you must know, said her father. அப்பா சொல்கிறார், Prospero told, you must know that by means of this storm, my enemies, the king of Naples, and my cruel brother are cast ashore upon this island. The reason for making this storm is to cast my enemies, that is all his enemies, the king of Naples and his cruel younger brother Antonio, they will be casted upon the shore. அவர்கள் எல்லாரும் இந்த கடற்கரையிலே தூக்கி வீசப்படுவார்கள். Having so said, Prospero gently touched his daughter with his magic wand, and she fell asleep. For the spirit Ariel just then presented himself before his master to give an account of the tempest and how he had disposed the ship's company. And though the spirits were always invisible to Miranda, Prospero did not choose he should hear him holding conversation with the empty air. இது அவ்வளோ ஒரே லைனில் இருக்குது. Having so said, இப்படி சொன்ன பிறகு Prospero touched Miranda with his magic wand. Magic wand means மந்திரக்கோல். And she fell fast asleep. இப்படி சொன்ன பிறகு Prospero touched her daughter with his magic wand and he fall asleep. தன்னுடைய மந்திரக்கோளால் மிராண்டாவை தொடர உடனே அவள்
ஆழ்ந்த நித்திரையில் மிராண்டா தன்னுடைய மகள் தூங்கி விடுகிறாள். Why did he touch his daughter to fall asleep? Because while they had conversation, Ariel appeared there to describe all those things, what happened to the vessel and the persons inside the vessel. ஏரியல் அங்கே நிற்கிறான். யார் பக்கத்தில்? பிராஸ்பரோ பக்கத்தில். டு எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங். அந்த கப்பலுக்கு என்ன நடந்தது, கப்பலில் இருந்தவங்க கதி என்னங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக அங்கே நிற்கான். மிராண்டா, ஏரியல் வாஸ் இன்விசிபிள் டு மிராண்டா. நான் ஏற்கனவே உனக்கு கதையில் சொல்லியிருக்கேன். மிராண்டாவின் கண்களுக்கு ஏரியலோ இந்த குட் ஸ்பிரிட்ஸோ கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டாங்க. ஸோ இஃப் his father had conversation with Ariel, Miranda will think that my father is talking in empty air. ஏரியல் மிராண்டா கண்ணுக்கு தெரியாது. பிராஸ்பரோ ஏரியல்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தா மிராண்டா என்ன நினைப்பா? அப்பா வெறும் காற்றில் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களேன்னு நினைப்போம். ஸோ in order to avoid that, Prospero touched his daughter with magic wand and he fell asleep and he had conversation with Ariel. When my brave spirit, said Prospero to Ariel, how have you performed your task? Now tell me, brave Ariel, how did you perform your task? நான் உனக்கு கொடுத்த வேலையை நீ எப்படி நடத்தினா அப்படின்னு கேட்குறேன். Ariel gave a live description of the storm and of the terrors of the mariners and how the king's son Ferdinand was the first who leaped into the sea, and his father thought he was his dear son swallowed up by the waves and lost, but he is safe, said Ariel. In a corner of the isle, sadly lamenting the loss of king his father, Ariel gave a live description that the son of king of Naples was the first man who leaped into the sea. அந்த புயலில் கடலுக்குள்ளே தூக்கி வீசப்பட்டது முதல் யார்? ஃபர்ஸ்ட் யாருன்னா ஃபெர்டினாண்ட், த சன் ஆஃப் கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ். ஃபெர்டினாண்ட் த பிரின்ஸ் ஆஃப் நேபிள்ஸ் இல்லையா? நேபிள்ஸ் நாட்டின் இளவரசன், அதாவது நேபிள்ஸ் நாட்டினுடைய மன்னனுடைய மகன். He was the first man who leaped into the sea. And his father, that is king of Naples, saw his son Ferdinand swallowed up by the waves. King of Naples பார்க்காரு, தன்னுடைய மகன் தண்ணியில் அலைகளால் விழுங்கப்படுவதை பார்க்கிறார். He thought that he was no more. He died. He had been swallowed up by the waves. இதை பார்த்துட்டு தன்னுடைய மகன் இளவரசன் இறந்து விட்டான் என்று அவர் நினைக்கிறார். But he did not die. He was cast ashore and he was in an island lamenting about his father. ஒரு தீவுல ஃபெர்டினாண்ட் இருந்துகிட்டு புலம்பிக் கொண்டிருக்கின்றார். யாருக்காக? தன்னுடைய அப்பா இறந்து விட்டாரோ என்று புலம்பிக் கொண்டிருக்கின்றான். He sadly lamenting means புலம்புதல். He sadly lamenting the loss of king of his father. தன்னுடைய அரசன், தன்னுடைய அப்பா இறந்து விட்டான் என்று புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார். தட் இஸ் மை டெலிகேட் ஏரியல். இதுதான் என்னுடைய ஷார்ப்பாக நான் சொல்கிறத புரிஞ்சு கொள்ளுகின்ற ஏரியல். தட் இஸ் மை டெலிகேட் ஷார்பன். செட் ப்ராஸ்பரோ, பிரிங் ஹிம் ஹியர். மை டாட்டர் மஸ்ட் see this young prince. வாட் இஸ் த கிங் அண்ட் மை பிரதர்? வேர் இஸ் த கிங் அண்ட் மை பிரதர்? இதை கேட்டவுடனே bring that Ferdinand, bring that prince here, let my daughter see him. அந்த இளவரசனை உடனே இங்கே அழைச்சிட்டு வா. மை டாட்டர் மிராண்டா மஸ்ட் see him. என்னுடைய மகள் அந்த இளவரசனை கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும், அவனை உடனே கொண்டு வா என்று சொல்கிறார். அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வேர் இஸ் த கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் அண்ட் மை யங்கர் பிரதர்? அரசனையும் என்னுடைய சகோதரனையும் எங்கே? ஐ லவ் தம் ஆன்சர்ட் ஏரியல். நான் அவர்களை விட்டுவிட்டேன். எதுக்கா? சர்ச்சிங் ஃபார் ஃபெர்டினாண்ட், who they have little hopes of finding, thinking they saw him perish of. இல்லையா? ஐ லவ் தம் சர்ச்சிங் ஆஃப் ஃபெர்டினாண்ட். நான் அவர்களை விட்டுவிட்டேன். எதுக்காக? சர்ச்சிங் ஆஃப் ஃபெர்டினாண்ட்.
அந்த இளவரசனை தேடும்படி அவர்களை விட்டு விட்டேன். எதற்காக? ஒருவேளை பிழைச்சிருக்கலாமோ, லிட்டில் ஹோப் இல்லையா, ஆஃப் லிட்டில் ஹோப்ஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் திங்கிங் தே சா ஹிம் பெரிஷ். அழிந்து போனான் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற ஃபெர்டினாண்டை ஒருவேளை பிழைத்திருக்கலாமோ என்று அவர்கள் தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தேடலை இல்லையா. கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் ஒரு கரையில், கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் என்ன நினச்சிருக்கா, ஆண்டனியோ இறந்தாச்சு, ஒருவேளை நம்முடைய மகனை தேடுவோம்னு நினச்சி செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆண்டனியோ என்ன நினைக்கான், கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் இறந்தாச்சு, ஒருவேளை அவனுடைய மகன் பிழைத்திருக்கலாமோ, ஃபெர்டினாண்ட் பிழைத்திருக்கலாமோ என்று எல்லாருமே அவனை தேடி அலைகின்றார்கள். ஆஃப் த ஷிப்ஸ் க்ரூ நாட் ஒன் இஸ் மிஸ்ஸிங். ஆஃப் த ஷிப் க்ரூ, க்ரூஸ்னா குழு, அந்த கப்பலில் இருந்த குழுவில் ஒருவர் கூட தொலைந்து போகவில்லை. though each of them thinks himself the only one saved. ஒவ்வொருவரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, நம்ம மட்டும்தான் பிழைத்து கொண்டோம், எல்லாரும் அழிந்து போனார்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த குழுவில் யாரும் சாகவில்லை. though invisible to them is safe in the harbor. கப்பலும் எங்கே சேஃபாக இருக்குது, ஹார்பரில் சேஃபாக இருக்குது. ஏரியல் தென் வென் டு ஃபெச் ஃபெர்டினாண்ட். இப்படி சொல்லிவிட்டு ஏரியல் வென் டு பிரிங் பேக் ஃபெர்டினாண்ட். ஃபெர்டினாண்டை திரும்ப அழைத்து வருவதற்காக போயிட்டான். ஓ மை யங் ஜென்டில்மேன் செட் ஏரியல். ஃபெர்டினாண்டை பார்த்து ஏரியல் சொல்கிறான், ஓ மை யங் ஜென்டில்மேன், ஓ அழகான மனிதனே, I will soon move you. You must be brought. I find for the Lady Miranda to have a sight of your pretty person. I will soon move you. நான் உன்னை எங்கே கொண்டு போகிறேன், மிராண்டாங்கிற ஒரு அழகான இளம்பெண்ணை பார்க்க கொண்டு போகிறேன். I find for the Lady Miranda to have a sight of your pretty person. உன்னுடைய அழகை காட்டுவதற்காக, உன்னுடைய அழகை காண்பதற்காக காத்திருக்கின்ற மிராண்டா கூட உன்னை கூட்டிக் கொண்டு போக போகிறேன். கம் சார், ஃபாலோ மீ, என் பின்னாக வாருங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறான். He followed in an amazement the sound of Ariel's voice till it led him to Prospero and Miranda. அப்படியே ஏரியலுடைய பின்னாடி அப்படியே ஒரு ஆச்சரியத்தில் he followed Ariel. What is that amazement? Amazement about his voice, about Ariel's voice. ஏரியலுடைய அழகான வார்த்தையின் அமேஸ்மெண்ட்டை அதை நினச்சி ஆச்சரியப்பட்டுக்கிட்டு அவன் பின்னாடியே போகிறான். நேராக எங்கே கூப்பிட்டு போகிறான், டு ப்ராஸ்பரோ அண்ட் மிராண்டா who are sitting under the shade of a large tree. ஒரு பெரிய மரத்தின் அடியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ப்ராஸ்பரோ மிராண்டாவை நோக்கி ஃபெர்டினாண்ட் அமைதியாக பின்னாடியே நடந்து போகிறான். ஏரியல் பின்னாடி ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தோட. என்ன ஆச்சரியம்னா, இந்த ஏரியலுடைய வாய்ஸ், இப்படிப்பட்ட வாய்ஸ் அவன் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டதே இல்லை. Now Miranda had never seen a man before except her own father. Miranda had never seen any human being except his own father. தன்னுடைய தகப்பனாரை தவிர ஒரு எந்த ஒரு மனிதனையும் அந்த தீவில் இதுக்கு முன்னாடி மிராண்டா பார்த்ததில்லை. மிராண்டா செட் ப்ராஸ்பரோ சொல்கிறாரு, மிராண்டா tell me what are you looking at yonder. என்கிட்ட சொல்லு, நீ எது ரொம்ப ஆச்சரியமாக ஒன்று பார்க்குறிய என்ன? ஓ ஃபாதர் செட் மிராண்டா, அப்பா, இன் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் சர்ப்ரைஸ், ஒரு ஆச்சரியத்தில், surely that is a spirit, Lord, how it looks about. Believe me, it is a beautiful creature, it is not a spirit. முதல்ல surely that is a spirit, அது ஒரு ஆவியாக தான் நீ இருக்க வேண்டும். கடவுளே, how you look about, how it looks about, எவ்வளவு அழகாக அது காட்சியளிக்கிறது. இட் இஸ் எ பியூட்டிஃபுல் கிரியேச்சர், அது ஒரு அருமையான ஒரு படைப்பு. இட் இஸ் நாட் அ ஸ்பிரிட், கண்டிப்பாக அது ஒரு ஆவியாக இருக்கிறது இல்லை, அது ஒரு அருமையான ஒரு படைப்பு. நோ கேர்ள், இல்லை மகளே. ஆன்சர் ஹர் ஃபாதர். ப்ராஸ்பரோ சொல்கிறாரு, நோ கேர்ள், நோ மை சைல்ட், இல்லை மகளே. இட் ஈட்ஸ் அண்ட் ஸ்லீப்ஸ் அண்ட் ஹேஸ் சென்சஸ் such as we have. இல்லை, நீ பார்க்கும் அது நம்மை போலவே தூங்கும், நம்மை போலவே உண்ணும், நம்மை போலவே அனைத்து சென்ஸ் மீன்ஸ் உணர்வு, ஐம்புலன்கள் சொல்லுவோம்ல, நம்மை போலவே எல்லாம் அதற்கு உண்டு.
This young man you see was in the ship. நீ பார்க்கக்கூடிய the young man, he was in the ship. அந்த நான் உனக்கு முன்னாடி காட்டினேனே, கடலில் காட்டினேனே, அந்த கப்பலில் உள்ள ஒரு மனிதன் தான் இவன். He is somewhat altered by grief, or you might call him a handsome person. He was somewhat altered by grief. அவனுடைய முகம் வந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டுள்ளது because of grief. Yeah, because of sadness. What is that sadness? He had lost all his fellow men, his father. இல்லையா, தன்னுடைய தகப்பனாரை இழந்து விட்டான், தன் கூட இருந்த எல்லாரையும் இழந்து விட்டான் அந்த புயலில். ஸோ this grief has altered his face, but he was a good, beautiful creature, beautiful man, human being. He has lost his companions, தன்னுடைய உறவுகளை இழந்து விட்டான். And is wandering about find them, தன்னுடைய கூட வந்தவர்களை தேடி அலைந்து அவர்களுக்காக புலம்பி அவனுடைய முகம் இவ்வாறு மாறுபட்டு விட்டது. Okay, about this I will close this lesson. Let us meet in the next class. Boys, one announcement. If you don't understand, don't worry. If you could not understand even Tamil, English, Math, Science or Social, you need not worry. You try to understand, try to equip yourself. Because learning online is not an easy one. That we know and you should know. ஐயோ நமக்கு புரிய மாட்டேங்குதே, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்காத. Just to engage you, to have in touch with our curriculum lesson, we have made this arrangements. எப்படின்னா 5 மாதமாக ஒன்றுமே இல்லாமல் நீ அலைஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக, பாடத்தோடு உனக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் ஆன்லைன் கிளாஸ். இதில் புரியலையேன்னு கவலைப்பட வேண்டாம். ஆனால் நீ கொஞ்சம் ஒன்றை எக்யூப் பண்ணிக்க. புக்கு எடுத்து, கைடு இருந்தால் கைடு எடுத்து, பக்கத்தில் யாராவது படித்தவங்க இருந்தால் அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா ஒன் டீச்சர்ஸ்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். நம்ம டீச்சர்ஸில் பெரும்பாலான டீச்சர்ஸ் காலையிலேருந்து ஒரு 2 மணி வரை ஸ்கூலில் இருக்காங்க. அவங்க கூட நீ வந்து கேட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா ஃபோன் மூலம் கேட்டுக்கலாம். நீ ஒன்று என்கேஜ் பண்ணிக்கணும், இந்த பாடத்தோட டச்சில் இருக்கணும்னு தான் இந்த ஏற்பாடு. அதனால் டோன்ட் பி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட், டிசப்பாயிண்டட் அப்படி ஆயிட வேண்டாம். ஏன்னா பள்ளியிட ஆரம்பித்த பிறகு இதை நாங்கள் உனக்கு முன்னாடி கிளாஸில் இருந்து கண்டிப்பாக இன்னொரு தடவை கொஞ்சம் குயிக்காக நடத்துவோம். அதனால் பயப்பட வேண்டாம், வருத்தப்பட வேண்டாம். பட் கோ த்ரூ புக்கை திரும்ப வாசி. கைடில் கூட மீனிங்ஸ் இருக்கும், டிக்ஷனரியில் இருக்கும். அதனால் திரும்ப இது ஒரு தடவை நீ வாசித்தானா உனக்கே யூ வில் என்ஜாய். இது ஒரு நல்ல கதை, இந்த கதையை நீ என்ஜாய் பண்ணலாம். அதனால் டோன்ட் வேஸ்ட் த டைம். நீ உனக்கு டைம் நிறையா இருக்குது, அதை வேஸ்ட் பண்ணாத. வீட்டில் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வெளியே எங்கேயும் அலைய வேண்டாம். நமக்கு தெரியும் கொரோனா எவ்வளோ சீரியஸாக பரவிட்டு இருக்குன்ட்டு. அதனால் வீட்டிலே உட்காந்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணு. பாய், see you in the next class.